ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ BA ਸਮੈਸਟਰ 1 ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਆਇਆ ਸੀ BSM 1 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2 ਜਾਂ 3 ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਜਲਦੀ ਹੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਡੀ ਪਰਸਨ ਉਸ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਰਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਸਮੈਸਟਰ 1 ਦਾ। टाइम ਤੁਹਾਨੂੰ 3 घंटे दिते जाते हैं, चाहे तुसी प्राइवेट हो, चाहे तुसी डिस्टेंस हो, चाहे तुसी रेगुलर स्टूडेंट हो। ठीक है, 75 नंबर का पेपर है रेगुलर वालियां नूं, लेकिन डिस्टेंस अते प्राइवेट वालियां नूं 100 नंबर का पेपर आता है। ठीक है, बाकी मार्किंग स्कीमा बिल्कुल सेम होंदी हैगी है। A B C 3 सैक्शनां दे विच तुहाडा पेपर डिवाइड हुंदा हैगा। A दे विच तुहानूं 4 लॉन्ग पूछे जाणगे, B सैक्शन दे विचों भी 4 लॉन्ग पूछे जाणगे, जिहदे विचों तुसीं 2-2 अटैम्प्ट करने। ठीक है, 4 दे विचों 2, B सैक्शन दे विचों भी 4 दे विचों 2। बाकी जिहड़ा सैक्शन C ये पूछ रहे ने, यह कंपलसरी है। ठीक है, ये कोई भी आपां क्वेश्चन छड्डना नहीं हैगा। तो आपां अगर गल करिए सैक्शन A दे विच तां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये ना सोचना कि प्राइवेट ते डिस्टेंस वाले लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, तां ये क्वेश्चन सब लिए ही इंपॉर्टेंट है। सैक्शन A जिहड़ा है इस विच क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन द जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्टरी। प्राचीन भारत के इतिहास के भूगोलिक विशेषतावां दे बारे लिखो। हुण 12 नंबर का इत्थे पूछा गया, तो डिस्टेंस अते प्राइवेट वालियां नूं 15 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो किन्ने शीट्स च अटैम्प्ट करना है? 4 शीटां तुसी एक क्वेश्चन ली लॉन्ग ली भर के आउणी है। ठीक है, 4 4.5 की एवरेज मान के चलियो। इस तो घट अगर तुसी करोगे तो प्रेजेंटेबल नहीं लगता। तो 4 शीट्स तुसी जरूर भर के आउणियां ने एक लॉन्ग ली। सैकेंड क्वेश्चन है तुहानूं पूछ रहे हैं इस सैक्शन दे विच, राइट नोट ऑन सोशल पोलीटिकल रिलीजियस लाइफ ऑफ ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन। ऋग्वैदिक सभ्यता दा समाजिक राजनीतिक अते धार्मिक जीवन के उत्ते नोट लिखो। ये भी 12 नंबर का है, रेगुलर वाले नूं, डिस्टेंस अते प्राइवेट वाले नूं 15 नंबर का है। थर्ड क्वेश्चन है सोशल पोलीटिकल रिलीजियस लाइफ ऑफ लेटर वैदिक सिविलाइजेशन। उत्तर वैदिक सभ्यता की समाजिक राजनीतिक अते धार्मिक जीवन के उत्ते नोट लिखो। ठीक है, चौथा क्वेश्चन जिहड़ा है तुहानूं वो है डिटेल्ड नोट ऑन महावीरा एंड हिज टीचिंग्स। भगवान जैन महावीर जैन के बारे नोट लिखो, उन्होंने जीवन बारे अते उन्होंने टीचिंग्स की होंदा सिक्ख्यावां, उन्होंने सिक्ख्यावां ते नोट लिखो। हुण देखो 4 क्वेश्चन, कोई भी 4 दे विचों तुसीं 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कोई भी 2। ठीक है, तो उस तो बाद है सैक्शन B। सैक्शन बी दे विच भी तुहानूं 4 क्वेश्चन पूछे जाणगे, उन्हां दे विचों तुसीं 2 अटैम्प्ट करने हैं। तो क्वेश्चन है वट वाज द पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर अंडर द चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय मौर्य साम्राज्य की पॉलिटी की होंदा राजनीति अते एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन के बारे लिखो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 12 नंबर का पूछा जाऊगा, प्राइवेट ते डिस्टेंस वाले नूं 15 नंबर का पूछा जाएगा। 4 शीट एदियां भी आपां भर के आनियां। 6वां क्वेश्चन हैगा एक्सपेंशन ऑफ गुप्त एज अंडर द समुद्र गुप्ता। समुद्र गुप्त राजा होया, गुप्त राजियां दे विचों बहुत ही बहादुर राजा। ठीक है, बहुत ही शक्तिशाली शासक। तो उहदे एक्सपेंशन जिहड़ी सी उसने कितना विस्तार किया गुप्त राज का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 नंबर का पूछा जाएगा। इत्थे रेगुलर वालियां दा 12 नंबर का है, प्राइवेट ते डिस्टेंस वालियां दा 15 नंबर का है। ठीक है, तो 5वें 6वें 7वें अते 8वें क्वेश्चन दे विचों भी कोई 2 लिख के आने जिहड़े तुहानूं तुसीं ईजीली अटैम्प्ट कर पाओ। 7वां क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन अंडर द वर्धनास किंगडम। तो वर्धन राजे होए ने, उन्हां दे टाइम पीरियड दे विच जिहड़ा है साहित्य का विकास अते सिक्ख्या के विकास दे किन्ना क विकास होया उहदे बारे लिखो। ठीक है, तो वर्धन साम्राज्य के समय साहित्य के विकास अते सिक्ख्या के विकास के बारे नोट लिखो। उस तो बाद क्वेश्चन आया हुआ है 8th क्वेश्चन, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन ओरिजिन ऑफ द राजपूतास एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन। तो राजपूत राजे जिहड़े होए ने उन्हां दे ओरिजिन यानी कि उन्हां दा जिहड़ा हैगा उत्पत्ति जिहड़ी हैगी उन्हां दी कित्थों होई है, ते उन्हां दे प्रशासन दे बारे भी नोट लिखो। तो
ਪਹਿਲੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 2, ਪੰਜਵਾਂ, ਛੇਵਾਂ, ਸੱਤਵਾਂ, ਅੱਠਵਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ, ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਧੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਫ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਇੱਥੇ, ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਇੱਥੇ, ਦੂਜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਊਗਾ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ 3 ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਫਿਰ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। 2 ਮੇਨ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਹੜੱਪਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ 2 ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 2 ਕਾਜ਼ਸ ਆਫ ਡਿਕਲਾਈਨ ਆਫ ਹੜੱਪਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, 2 ਕਾਰਨ ਲਿਖਣੇ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਅੰਡਰ ਦਾ ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ, ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਲਾਈਫ ਅੰਡਰ ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ, ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ, ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਰਾਜੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ, ਚਾਲੁਕਿਆ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ, ਚੌਲ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸੋ ਫੇਰ ਆਂਦਾ ਸਾਡਾ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਰੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ੋਕਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਰੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀ ਉਸਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਮਥੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਈਕ ਐਵੇਂ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਮਹਾਵੀਰਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੱਸਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦਿਖਾਣੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਪ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਜਲਦੀ ਹੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਪ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 11 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ A B ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਕੁਐਸਚਨ 12 ਅੰਕ ਦਾ, 27 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਗ C ਹੈ। ਤੇ ਭਾਗ ਆੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਮਗਰਲੀ ਯਾਨੀ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਵੀਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ। ਭਾਗ B ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ, ਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੌਰੀਆ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੌਰੀਆ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌਰੀਆ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਵਰਧਨ ਸਲਤਨਤ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਵਰਧਨ ਰਾਜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਇਆ, ਉਸਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਲਿਖਣਾ। ਤਾਂ 4-4 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ। ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਭਾਗ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨੇ। ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ 2 ਕਾਰਨ, ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਵਿਆਹ ਵਗੈਰਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਚਾਲੁਕਿਆ ਰਾਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚੋਲ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੌਰੀਆ ਸਲਤਨਤ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਰੀਆ ਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਟਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ, ਆਲਮੋਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸੇਮ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।